Hi students, this is Ram Mohan, JL in History, Government Junior College, Kachiguda. Today, in our first year history, chapter 10, Marathas and Rise of Regional Powers, Marathāla Vijrumbana Mariyu Prantiya Rajyalu. In this chapter, we are going to discuss what are the factors were contributed to the rise of Marathas and Shivaji leadership and Peshwas, third Panipat War, and last regional powers, especially in that Ranjit Singh administration. ఈ 10వ చాప్టర్లో మరాఠాల విజృంభణ గల కారణాలు, అలాగే శివాజీ యొక్క గొప్పతనం, అతని యొక్క పరిపాలన, అతని దండయాత్రలు, అలాగే శివాజీ తర్వాత వచ్చినటువంటి పీష్వాలు, వారి ప్రాబల్యం, ముఖ్యంగా మూడవ పానిపట్టు యుద్ధం, అలాగే ప్రాంతీయ రాజ్యాలు ఏ విధంగా ఆవిర్భవించాయి, అందులో ముఖ్యంగా పంజాబ్ ఎందుకు విజృంభించింది, పంజాబ్లో రంజిత్ సింగ్ ఏ విధంగా రాజుగా ఎదిగాడు, ఎలాంటి పరిపాలన చేశాడు అనేది మనం ఈ పాఠంలో ఇంట్రడక్షన్. డ్యూరింగ్ ద 17th century, emergence of Marathas, a significant political power, especially in Deccan area. What are the factors for contributed for the rise of Marathas? The rise of Marathas, a remarkable event not only in Deccan history, entire India. Their leadership, their movement, and their protection, especially for Hindu culture and religion. The factors are here very simple. First one, geographical conditions. The geographical conditions really helped a lot to Marathas. You see, the entire Maratha area surrounded by different hills, mountains. The Western Ghats on west side, north side you see Vindhya Satpura mountains. So the entire area is plateau area, so that it is not suitable for cultivation, and even the soil also not fertile soil, and scarcity of water facilities. So there are all the factors to lead to the, you see, they are completely involved, not only agriculture matters here, they are involved in different military powers. You see, under Bijapur, under Ahmednagar also, they joined for their bread and butter, because there was no good livelihood in that Maratha area. So they thronged to different sultanates under even Islam power also. So the geographical conditions, the first reason or first factor which contributed a lot to the rise of Marathas, because it helped to be very strong physically and mentally also. And second one, the preachings of Bhakti saints like Samardha Ramadas, Tukaram, Eknath. These saints preached here the nationalism, the spirit of nationality, the spirit of Hindu culture and religion. So their influence also valuable over the Maratha people, especially common people. Moving to next, the Maratha leaders were obtained the different military administration as well as the different forms of rules and regulation from Bijapur and Ahmednagar Sultans. So they carried here. And finally, when Aurangzeb was passed away, means after Aurangzeb's death, you see, there was a political turmoil in Mughal Empire. So Mughal Empire consists here the entire
Okay, North India, even South India, some parts of South India also under the control of Mughals. So when Aurangzeb was no more, then what happened? The Marathas increased their power, their legacy towards North India, especially under the leadership of Shivaji. They dream of establishing a Hindu kingdom or Maratha power or Maratha empire, finally founded by Maharashtra's father or father of Maratha, Shivaji. Later, it was continued under the various leaders and various Maratha people, especially Peshwas. So Peshwas also continued the legacy of the Shivaji. 17వ శతాబ్దంలో మహారాష్ట్రలో జరిగినటువంటి పరిణామాలు మహారాష్ట్రలో ఒక జాతీయ ఉద్యమానికి దారితీయడం అనేది జరిగింది. కేవలం మహారాష్ట్ర జాతీయతే కాకుండా హిందూ ధర్మాన్ని, హిందూ మతాన్ని పరిరక్షించాలనే ఉద్దేశంతో మొదలైనటువంటి ఈ ఉద్యమంలో మహారాష్ట్రులు ఎంతో ధైర్య సాహసాలతో పోరాటం అనేది జరిగింది. మరి ఏ విధంగా ఈ భారతదేశంలో ముఖ్యంగా దక్కని ఏరియాలో ఒక మహారాష్ట్ర అనేది ఒక సామ్రాజ్య స్థాయికి ఎదిగింది అంటే దానికి గల కారణాలు కొన్ని ఉన్నాయి. అందులో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే భౌగోళిక పరిస్థితులు. భౌగోళిక పరిస్థితులు అనేవి మహారాష్ట్ర ప్రజలని ఏకం చేశాయి. వారి యొక్క ధైర్యాన్ని, వారి యొక్క సాహసాన్ని ఇవి ముందుకు తీసుకెళ్ళాయి. ఎందుకంటే మహారాష్ట్ర ప్రాంతం అనేది పీఠభూమిలో ఉంది. చుట్టూ కొండలతోటి, పర్వతాలతోటి ముడిపడి ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతం వ్యవసాయానికి అనుకూలంగా లేదు. నీటిపారుదల సౌకర్యాలు అంతంత మాత్రంగా ఉన్నాయి. అందుకే కష్టపడనిదే అంటే రెక్కాడనిదే డొక్కాడని పరిస్థితి మహారాష్ట్రలో ఉంది. ఈ ముఖ్యంగా మరాఠా ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో అక్కడ నెలకొని ఉన్నది. కాబట్టి కష్టపడడం అనేది, శ్రమించడం అనేది వారికి చిన్నప్పుడే అంటే చిన్నతనం నుంచే వారికి వచ్చినటువంటి పరిస్థితి. అందుకే వారు అటు సైనిక విద్యలో కానీ, సైనిక వ్యవస్థలో కానీ, ముఖ్యంగా అహ్మదాబాద్, బీజాపూర్ సుల్తాన్ దగ్గర వారు పనిచేయడానికి గల కారణం ఏంటంటే ముఖ్యంగా వారికి ఉన్నటువంటి యొక్క శారీరకమైనటువంటి దృఢత్వం. సో భౌగోళిక పరిస్థితులు అనేది మహారాష్ట్ర ప్రజలను ఏకం చేయడమే కాదు, జాతీయత, ఒక జాతీయ భావాన్ని, ఒక మహారాష్ట్ర ఒక సామ్రాజ్య స్థాయికి ఎదగాలనేటువంటి ఆకాంక్షని ముందుకు తీసుకెళ్ళినటువంటివే ఈ యొక్క భౌగోళిక పరిస్థితులు. రెండో అంశానికి వచ్చినట్టయితే భక్తి ఉద్యమ కారులు ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే సమర్థ రామదాసు, ఏకనాథు, తుకారాం లాంటి ఈ యొక్క భక్తి ప్రబోధకులు ఈ భక్తి ఉద్యమాన్ని మహారాష్ట్రలోకి తీసుకెళ్ళి ప్రతి గడపకు తీసుకెళ్ళి పౌరులని, ముఖ్యంగా మరాఠాలో ఉన్నటువంటి దృఢమైనటువంటి యువకులని చైతన్యపరిచారు. తమ ప్రవచనాలు కావచ్చు, ప్రబోధాలు కావచ్చు, ప్రజల్ని ఉత్తేజపరిచాయి. ధైర్యంతో, సాహసంతో ముందుకు వెళ్ళేటట్టు చేశాయి. ఆ విధంగా భక్తి ఉద్యమం అనేది కూడా మహారాష్ట్ర ప్రజలను జాతీయ భావం మేల్కొల్పింది, ఒక సామ్రాజ్య స్థాయికి ఎదగటానికి కారణమైంది. మూడో విషయానికి వచ్చినట్టయితే మంచి నాయకత్వం. ఎప్పుడైతే ఈ శారీరక దృఢత్వం కలిగినటువంటి మహారాష్ట్ర మరాఠా యువకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీరు అహ్మద్ నగర్, బీజాపూర్ సుల్తాన్ దగ్గర వివిధ రకాలైనటువంటి పదవులను అవలంబించారు, అనుసరించారు, పొందారు. వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఉన్నటువంటి శిక్షణ కావచ్చు, అక్కడ నేర్చుకున్న విషయాలు కావచ్చు, అవన్నీ కూడా ముందు బాగా ఉపయోగపడ్డాయి. వీటన్నిటికి మించి శివాజీ లాంటి దృఢమైనటువంటి నాయకుడు, ఒక బోర్న్ లీడర్, గొప్ప సైనిక శక్తి కలిగినటువంటి వ్యక్తి, అలాంటి ఒక నాయకుడు, ఉద్యమ నాయకుడు మరాఠా ప్రజలకు దొరికారు. దానిని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి పీష్వా లాంటి మరాఠా సర్దారులు కూడా వెన్నంటే ఉన్నారు. ఇవన్నీ కూడా మహారాష్ట్ర ప్రజలను చైతన్యపరిచాయని చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఔరంగజేబు ఎప్పుడైతే మరణించాడో, ఔరంగజేబు మరణం వల్ల మొత్తం భారతదేశంలోనే అనిశ్చితి వచ్చింది. ముఖ్యంగా దక్కన్లో కూడా ఈ యొక్క అనిశ్చితి అనేది ఏర్పడింది. దీన్ని ఆసరాగా చేసుకున్నటువంటి పీష్వాలు ఉత్తర భారతదేశం వరకు కూడా తమ యొక్క ప్రాబల్యాన్ని,
తమ యొక్క దండయాత్రలను కొనసాగించి ఢిల్లీ మొఘల్ వంశాన్ని లేదా మొఘల్ రాజులను కూడా తమ చేతుల్లో కీలుబొమ్మగా మార్చేశారు. అంటే ఒక చిన్నగా ప్రయాణం ప్రారంభించినటువంటి ఒక మహారాష్ట్ర జాతీయ భావం ఒక రాజ్యం నుంచి సామ్రాజ్య స్థాయికి ఎదిగింది. సో దానికి ఇవి కారణాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. Now we are discussing the important sources of Marathas history and their administration. Especially in Maratha, Shivaji, he was the founder of Maratha kingdom, Swaraj. His kingdom name was Swaraj. And after that, Peshwas also continued the legacy. So to know about them, we have some wonderful sources. The literary sources, especially Shivaji's biography, Bakar. This biography was written by Sabasad in 1694. Later, this book was elaborated by one more writer, Chitragupta. And afterwards, Shivaji's son, Shambhaji. So, Adnaputra or Marastha-Hitin, this was written by Ramachandra Pant. Third book, Nuska-e-Dilkush. This was written by Bhimsen. It was in Persian language. Now moving to last, Kafi Khan writings. So these all writings throw light on not only Shivaji, even Peshwas and their administration, their invasion. మహారాష్ట్ర లేదా మరాఠా యోధుల గురించి కానీ వారి పరిపాలన గురించి కానీ తెలుసుకోవడానికి మనకు సాహిత్య ఆధారాలు ఉన్నాయి. అందులో ముఖ్యమైనవి శివాజీ జీవిత చరిత్ర అయినటువంటి బకర్. దీనిని సభాసద్ అనే వ్యక్తి 1694లో రచించాడు. దీనిని ఆ తర్వాత ఇంకొంచెం విశదీకరించినటువంటి వ్యక్తే చిత్రగుప్తుడు. మరొక గ్రంథం ఆజ్ఞాపుత్ర లేదా మరస్థాహితిన్. దీన్ని రాసింది రామచంద్ర పంత్. ఇది ఒక రాజనీతి గ్రంథం. ఆ తర్వాత నస్కా-ఇ-దిల్కుష. దీన్ని రాసినటువంటి వ్యక్తి భీమ్సేన్. ఇది పారసీక భాషలో ఉంది. చివరిది కాఫీ ఖాన్ రచనలు. ఇవన్నీ కూడా శివాజీ యొక్క చరిత్రే కాదు, శివాజీ యొక్క పరిపాలనే కాదు, అతని దండయాత్రలే కాదు, ఆ తరువాత శివాజీ వారసులైనటువంటి శంభాజీ కావచ్చు, ఆ తర్వాత జరిగినటువంటి పీష్వాల పరిపాలన కావచ్చు, మూడో పానిపట్టు యుద్ధం గురించి కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆధారాలతో తెలుస్తుంది. కేవలం ఈ యొక్క సాహిత్య ఆధారాలే కాకుండా యూరోపియన్ నుంచి వచ్చినటువంటి ట్రావెలర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారి రచనలు కూడా ఈ యొక్క మరాఠా చరిత్రను తెలుసుకోవడానికి మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీ ఇన్ దిస్ మరాఠా history, that is Shivaji. Shivaji, born in 1627 and he died in 1680. He was the architect of Maratha kingdom. He was the father of Maratha kingdom. Not only expanding the Maratha area into a kingdom, even he wanted to protect the Hindu culture, Hindu religion, Hindu dharma. That's what the people remember. Not only a Maratha person, he was a symbol of Indian national movement also. See, the national movement, already we know, this national movement was started in Maharashtra because of Shivaji's seeds. He planted the seeds of nationality during the Mughal Empire. That's what he wanted to overthrow the Mughal legacy or Mughal Empire or Islam rule from India. So since birth, he was a complete zeal or enthusiasm towards the Hindu dharma. Especially his mother, Jijia-bai. She played a vital role to bring up the child into a able person, a great administrator. His father name Shaji Bhonsle. He worked under Bijapur Sultan. In absence of his father Shaji Bhonsle, Jijia-bai played a crucial role to nurture the child. Later, the important persons in Shivaji's life, Dadaji Kondadev, the physical trainer or protector of Shivaji,
and one more, Samartha Ramadas, spiritual guru. There are two gurus, Dadaji Kondadev and Samartha Ramadas. Under their guidance, he was well trained physically as well as mentally, and of course spiritually also. The boundless zeal of Hinduism, he started the invasion at the age of 19 years. Because the mother Jijabai, you see, when he was in childhood, she used to tell the different stories like Ramayana, Mahabharata, epics, Puranas, Itihasas, and great stories of Indian history. That's what, by observing or by studying these heroic stories, he built up his own army at the age of 19. After the death of Dadaji Kondadev, now he was the in charge of Pune Jagir. Then he maintained good relations with or befriended with Maval chiefs, and later they were backbone of Shivaji's army. So at the age of 19, he started his invasion in 1646 over Torana fort. So the first invasion of Shivaji, 1646. Later, he shifted the concentration toward the other forts like Chakan, Kondan, Raigarh, and Purandar. In Raigarh, he built a new fort and he made all activities. It made the center of his military activities. When Shivaji attacked the fort of Kalyan, his father Shaji Bhonsle was taken as captive. శివాజీ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. 1627 నుండి 1680 వరకు శివాజీ జీవితం ఉన్నది. షాజీ బాన్స్లే జిజాబాయి దంపతులకు జన్మించినటువంటి శివాజీ శివనేర్ అనే దుర్గంలో జన్మించాడు. ఆ తర్వాత వాళ్ళు పూనాకు మారడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా శివాజీని పెంచి పెద్ద చేసే విషయంలో తండ్రి కంటే కూడా తల్లి కీలక బాధ్యతలు తీసుకుంది. తండ్రి యొక్క పరిపాలన కావచ్చు, అతని ఆప్షన్స్ ఏదైతే ఉందో అది కనపడకుండా జిజియాబాయి అతనికి పురాణ గాథలు, వీరగాథలు చెబుతూ ప్రోత్సహించి ఒక ధైర్యవంతుడిగా, ఒక సమర్థవంతమైన నాయకుడిగా తీర్చిదిద్దడంలో జిజియాబాయి చాలా కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషించింది. అందుకే చిన్నతనం నుండే తనకు ఉత్సాహభరితమైనటువంటి, ఉద్వేగభరితమైనటువంటి ఒక హిందూ మత పునరుద్ధరణ లేదా సంస్కృతిని పునరుద్ధరించడం, కాపాడడం అనేది ఆ చిన్నతనం నుంచే ఉండటం జరిగింది. ముఖ్యంగా భారతదేశం పరాయి పాలనలో ఉంది, ఇస్లాం పరిపాలనలో ఉంది. ఈ ఇస్లాం పరిపాలనను తీసుకెళ్లి స్వయం పరిపాలన తీసుకురావాలి, మరాఠా జెండాని దేశమంతటా ఎగిరేయాలి అనే ఒక దృఢ సంకల్పంతో, నిశ్చయంతో మరాఠా జాతిని మేల్కొల్పినటువంటి వ్యక్తే శివాజీ. ముఖ్యంగా శివాజీని ధైర్య సాహసాలు చేయడంలో కావచ్చు, ఒక నాయకుడిగా తీర్చిదిద్దడంలో జిజియాబాయి తరువాత దాదాజీ కొండదేవ్ మరియు సమర్థ రామదాస్ కూడా ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర పోషించారు. దాదాజీ కొండదేవ్ గుర్రపు స్వారీ కావచ్చు, యుద్ధ విద్యను నేర్పితే సమర్థ రామదాసు తనకు స్పిరిచువల్ గురువుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి తత్వవేత్త, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి గురువైనటువంటి సమర్థ రామదాసు తన బోధనల ద్వారా మానసికంగా శివాజీని ఒక దృఢమైనటువంటి వ్యక్తిగా తీర్చిదిద్దాడు. ఇవన్నీ కూడా శివాజీలో ఉత్సాహాన్ని నింపాయి, పోరాటాన్ని చేయడానికి ముందుకు రగిలించాయి. ఇవన్నీ కూడా కారణాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మొట్టమొదటిసారిగా శివనేరు దుర్గం నుంచి ఎప్పుడైతే పూనాకు వీళ్ళు మారారో, పూనాలో దాదాజీ కొండదేవ్ యొక్క సంరక్షణలో ఉన్నటువంటి ఈ శివాజీ అన్ని యుద్ధ విద్యలు నేర్చుకొని ఒక సైనికుడిగా స్థాయికి ఎదిగినటువంటి శివాజీ ఆ సమయంలో ఎప్పుడైతే దాదాజీ కొండదేవ్ మరణించాడో ఆ యొక్క పూనా జాగీర్ బాధ్యతలను తను తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ విధంగా శివాజీ యొక్క దండయాత్రలు మొదలవడానికి కారణము ముఖ్యంగా తోరణ అనే దుర్గాన్ని ఆక్రమించుకోవడంతో ప్రారంభమైందని చెప్పుకోవచ్చు. 1646లో తోరణ దుర్గాన్ని ఆక్రమించుకోవడం చేత శివాజీ తన యొక్క
మరాఠా సామ్రాజ్యం అనే కళ ఏదైతే ఉందో ఆ కళను నెరవేర్చుకోవడానికి మొట్టమొదటిసారిగా తోరణ దుర్గాన్ని 1646లో ఆక్రమించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాడు, దాన్ని సాధించాడు. దాంతో పాటు చకన, కొండన్, రాయగర్, పురందర్ వంటి కోటలను వరుసగా ఆక్రమించుకొని తన యొక్క సైనిక కార్యకలాపాలను రాయగర్లో పునఃస్థాపించడం జరిగింది. ఆ విధంగా రాయగఢ్లో కోటను నిర్మించి తన సైనిక స్థావరాలకు కేంద్రంగా దాన్ని చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత తన దృష్టి కళ్యాణ్ కోటపై పడింది. ఇది బీజాపూర్ ఆధ్వర్యంలో ఉంది, ఆధీనంలో ఉంది. ఎప్పుడైతే ఈ కళ్యాణ్ కోటను ఆక్రమించుకుంటున్నాడో ఈ విషయం తెలుసుకున్నటువంటి బీజాపూర్ సుల్తాన్ వెంటనే శివాజీ తండ్రి ఎవరైతే తన అధీనంలో ఉన్నారో షాజీ బాన్స్లేని వెంటనే అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది, ఖైదు చేయడం జరిగింది. దీనితోటి శివాజీ తను ఆక్రమించుకున్నటువంటి కోటలను తిరిగి బీజాపూర్ సుల్తాన్కి ఇచ్చివేసి తన యొక్క తండ్రిని విడిపించడం అనేది జరిగింది. ఆ విధంగా 1646లో మొదలైన జైత్రయాత్ర కొంచెం బ్రేక్ అనేది పడింది ఎప్పుడైతే తన తండ్రి బంధింపబడ్డాడు. 6 సంవత్సరాల వరకు కూడా, అంటే 1650 నుంచి 56 వరకు ఎలాంటి సైనిక కార్యకలాపాలు, దండయాత్రలు కానీ ఆక్రమణలు కానీ చేయలేక ఈ యొక్క 6 సంవత్సరాలు తన యొక్క సైనిక వ్యవస్థని, తన యొక్క పరిపాలనని పునరుద్ధరించుకోవడం జరిగింది. వాటిపైన దృష్టి పెట్టి వనరులను ఎలా సమకూర్చుకోవాలో ఆ విధమైన దృష్టి పెట్టి ఈ యొక్క తాత్కాలికంగా ఈ యొక్క ఆక్రమణలకు కొంచెం బ్రేక్ వేయడం అనేది జరిగింది. వెన్ ద బీజాపూర్ సుల్తాన్ imprisoned Shaji Bhonsle, immediately Shivaji, he gave up invasions of Konkani area and he surrendered all the forts to Bijapur Sultan. And later he stopped his invasions for 6 years and he concentrated and consolidated his position during these 6 years. And 1650 to 56, there was no great invasion or great conquest. And later he concentrated, okay, especially in 1656, he started the rise. And first, Javali, the strategic center of military operation, by defeating Chandar Rao, he occupied Javali area. Later, North Konkan, the port of Kalyan area also he occupied, and even the Portuguese, because of this respect to the Hindu religion, Hindu women, and he plundered the city of Daman, the Portuguese area. So when the day by day the power, the increasing power of Shivaji, it disturbed the Bijapur Sultan. So now Bijapur Sultan took a decision and appointed a military general Afzal Khan, and in 1659 Afzal Khan was sent by Bijapur Sultan to kill Shivaji. 1650 నుండి 56 వరకు కూడా శివాజీ ఎలాంటి దాడులు చేయలేదు. 1656లో శివాజీ యొక్క దాడులు ప్రారంభమయ్యాయి. ముఖ్యంగా జావలి అనే ఒక దుర్గాన్ని ఆక్రమించుకున్నాడు. ఇది సైనిక కార్యకలాపాలకు వ్యూహాత్మకమైనటువంటి కేంద్రంగా చెప్పుకోవచ్చు. అలా దాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత ఉత్తర కొంకన్, కళ్యాణ్ కోట అంటే బీదర్ వరకు కూడా రావడం జరిగింది. అలాగే పోర్చుగీస్ వారి యొక్క దాడులు కానీ, ముఖ్యంగా హిందూ మహిళలపై, హిందూ మతంపై వారు చేస్తున్నటువంటి ఆక్రమణ కావచ్చు, ద్రోహాలు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా తెలిసినటువంటి శివాజీ పోర్చుగీస్ స్థావరమైనటువంటి డామన్ను కూడా దోచుకోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే శివాజీ యొక్క ప్రతిష్ట, వైభవం రోజు రోజుకి నానాటికి పెరుగుతుందో దీన్ని అడ్డుకట్ట వేయడానికి బీజాపూర్ సుల్తాన్ అఫ్జల్ ఖాన్ అనే ఒక మిలిటరీ జనరల్ని పంపడం అనేది జరిగింది 1659లో. 1659లో అఫ్జల్ ఖాన్ శివాజీని చంపడానికి బయలుదేరి శివాజీ యొక్క కేంద్రమైనటువంటి పూనా కావచ్చు, ఇతర ప్రాంతాలు ఏవైతే కోటలు ఉన్నాయో వాటిని స్వాధీనం చేసుకోవడానికి అతడు ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాడు. ముఖ్యంగా హిందూ దేవాలయాలైనటువంటి పండరీపురం, అలాగే తుల్జా భవానీ, ఈ యొక్క దేవాలయాన్ని ధ్వంసం చేసుకుంటూ ఆ విధంగా శివాజీని రెచ్చగొడుతూ
ఏ ప్రతాప్గఢ్ కోటలో శివాజీ ఉన్నాడో అతను బయటికి రప్పియాలి. ఎందుకంటే గెరిల్లా యుద్ధతంత్రంలో శివాజీ నేర్పరి. కాబట్టి గెరిల్లా యుద్ధంలో శివాజీని ఓడించలేం కాబట్టి శివాజీని మైదానం మీదకి తీసుకురావాలి. ఆ సంకల్పంతో, ఆ ఉద్దేశంతో అఫ్జల్ ఖాన్ శివాజీని రెచ్చగొడుతూ దేవాలయం ధ్వంసం చేస్తూ ముందుకెళ్లడం జరిగింది. సో ఫైనల్గా శివాజీ ప్రతాప్గఢ్ కోట నుంచి రాయబారి ద్వారా ఈ యొక్క అఫ్జల్ ఖాన్ దగ్గర రావడం, అఫ్జల్ ఖాన్ని 1659లో చంపడం అనేది జరిగింది. అంటే తన యొక్క పులి గోళ్ల ద్వారా, బాగ్ ఖాన్ అంటారు, ఆ బాగ్ ఖాన్ ద్వారా శివాజీ అఫ్జల్ ఖాన్ని చంపడం అనేది జరిగింది. ఆ విధంగా అఫ్జల్ ఖాన్ చంపడం ద్వారా బీజాపూర్ సుల్తాన్కు ఒక హెచ్చరిక పంపాడు. అలాగే దక్కన్ ప్రాంతంలో కూడా తన ప్రతిష్టని పెంచుకోవడం అనేది జరిగింది శివాజీ. టు కంట్రోల్ ద యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ శివాజీ, Afzal Khan was sent by Bijapur Sultan. He plundered and destroyed so many Hindu temples, especially Tulja Bhavani temple, Pandaripur temple. So later, he invited Shivaji from the Pratapgarh to the plain area because Shivaji was expert. He was very expert in guerrilla warfare. So Afzal Khan, he wanted to invite Shivaji from Pratapgarh to the plain area. So by knowing his intention, the mischief intention, Shivaji came and he killed Afzal Khan in his place. So this is called Afzal Khan event. By killing Afzal Khan, he sent a threat to Bijapur Sultan, especially on Deccan area. So in Deccan, he was so powerful. So this information already reached to the Mughal Emperor Aurangzeb. Now moving to the relations between Maratha and Mughal. So Mughal rule completely overall India. So in Deccan area, you see the Nizam already surrendered or Nizam already given is subject to the Mughals. So there was no powerful ruler in South India, especially the Deccan place. So to stop the activities, to control the Shivaji's power, he appointed Shaista Khan as Deccan governor. Shaista Khan, he came to Maratha in Pune also. Later, the Shaista Khan also was killed by Shivaji. So the Deccan Mughal governor who was appointed by Aurangzeb was killed by Shivaji. So the area was plundered. Even the Mughal city also, Surat also plundered, and he got rich booty. After Shaista Khan death, immediately Aurangzeb took a decision to send a powerful and military able person, that is Raja Jai Singh from Amber, and he also came to Maratha area. And then there was a war between Shivaji's army and Raja Jai Singh. Finally, Raja Jai Singh defeated Shivaji in the battle. Later, both were agreed to Purandar Treaty. 1663 at Pune, Shivaji attacked Shaista Khan and seriously wounded him, looted the Mughal city Surat to strengthen his army. Now, Purandar Treaty. What is Purandar Treaty? When Shivaji was defeated by Raja Jai Singh and he was agreed to the Purandar Treaty. Under this treaty, Shivaji, whatever occupied out of 35 forts, he surrendered 23 forts to Mughal Emperor. And his son Shambhaji was appointed one of the Mansabdar in Mughal court. Under this treaty only, Shivaji wished to visit here the Mughal court, Agra. So Shivaji at Agra in 1666, he visited Aurangzeb court. Meanwhile, he was dishonored, disrespected. This was waged by Shivaji, and in front of the people, in front of the court, he humiliated even Aurangzeb also. So this was ravaged by Aurangzeb. Immediately, Shivaji was imprisoned in Agra fort. Later, he was cleverly escaped from Agra, and finally he reached Maratha area.
after different adventures. And in 1670, he plundered the Surat for second time and seized the booty of 66 lakh